कॉलेज के प्रिंसीपल डॉक्टर परमिंदर सिंह धग्गड़ नूं बेनती करदा है कि वह मंच से आके अज के सारे प्रोग्राम की रूपरेखा समझाओ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਧੁਨੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ USA, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ और पोस्टर मेकिंग कंपीटिशन जिहड़ा है वो करवा रहे हैं। सो ये सारे कारज नूं देखण लई और सारे कारज के संचालन लई साडे नाल उपस्थित ने डॉक्टर राकेश कुमार जी, जो कि एग्रीकल्चर के सीनियर प्रोफैसर ने, और उन्होंने नाल डॉक्टर गुरदर्शन सिंह जी, जो बागबानी के एसोसीएट प्रोफैसर ने, डॉक्टर सुखविंदर सिंह जी, जिन्हां नाल अक्सर साडा संपर्क हुंदा रहा है इस प्रोग्राम के मुतलिक, वो असिस्टेंट प्रोफैसर ने भूमि विज्ञान के, और इन्हां दे नाल सरदार धर्मजीत सिंह जो कि सीनियर रिसर्च फैलो ने, वो साडे नाल शामिल ने। सो मैं कॉलेज वालों तुहाडे सारिਆਂ ਵੱਲੋਂ इन्हां सारियां शख्सियतां दा इत्थे पहुंचण ते हार्दिक जी आया कहना। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਬਰਾੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾੜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਸਾੜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਨੇ डॉक्टर राकेश कुमार जी, उन्होंने दसिया कि जदों झोने का सीजन हुंदा है असीं उदों ये समागम करके लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं, और जदों साडा जिहड़ा पैडी का सीजन हुंदा है उदों, या जदों कणक का सीजन हुंदा है उदों असीं लोग, क्योंकि नाड़ साड़दे है जिहदे नाल पोल्यूशन बहुत हुंदा है, तो लोगों को जागरूक करने वास्ते असीं इस तरह के समागम जिहड़े आ वो करते हैं। सो अज बड़े शॉर्ट नोटिस ते मैं बेनती कीती साडे माणयोग DSP साहब, मैं इन्हां दी शख्सियत तो पहला वाकफ नहीं सा, लेकिन इलैक्शन दौरान इत्थे इन्हां दा अक्सर आना जाना सिक्योरिटी व्यू पॉइंट तो बनिया रहिंदा सी। उस समय दौरान इन्हां नाल जान पछाण हुई ते बहुत ही वधिया सुभाਅ दे व्यक्ति मैं महसूस किया इन्हां नूं, और अपनी ड्यूटी के प्रति बड़े पाबंद ने। अगली इन्हां दी शख्सियत दे विच जिहड़ी मैं गल देखी है कि आम तौर पर जोड़े पुलिस ऑफिसर होंगे आ वो सख्त नेचर के ही होंगे। सो इन्हां दे विच जिथे सख्त नेचर का एक अंश है, उहदे नाल नाल एक काउंसलिंग करन दा मादा भी मैं महसूस किया कि जोड़े अपराधी किस्म के लोग आ उन्हां दी काउंसलिंग किवें कीती जा सकती है। सो इन्हां नूं बेनती की कि इस तरह का एक समागम है, जो तुसीं साडे लई घंटा सवा घंटा कढ सको, तो इन्हां ने तुरंत जिहड़ी बेनती स्वीकार की। परंतु नाल दी नाल पिछों इन्हां नूं SSP साहब का टैलीफोन आ गया कि कोई जरूरी काम जिहड़ा है वो उहदे विच इन्हां दा रुझेवां निकलिया है, तो इन्हां दा फोन आया कि मैं सिर्फ तुहाडे दरम्यान 10-15 मिनट ही रह सकांगा। मैं कहा सर तुसीं आओ जरूर, साडे बच्चों लई कुछ आशीर्वाद दे शब्द कहो ताकि तुहाडी शख्सियत तो कुछ ना कुछ जरूर सीख सकण। दूजे साडे जिहड़े विशेष मेहमान ने जसविंदर सिंह बराड़, ਜਿਹੜੇ कि पहला ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ USA ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਲੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੂਲਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਅਬਾਊਟ 35-40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਦਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਐਥਲੈਟਿਕ ਮੀਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ
ਉਹਨਾਂ ਐਥਲੈਟਿਕ ਮੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੱਬ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਐਥਲੈਟਿਕ ਮੀਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਮਦਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਐਥਲੈਟਿਕ ਮੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਥਲੈਟਿਕ ਮੀਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਲਗਭਗ 75 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਲਦਾਰ ਪੌਦੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਵਾਏ। ਫੋਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੋਹਫਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਦਾਰ ਪੌਦੇ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਬੈਠਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਰਸਰੀ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਦੀ ਟੀਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਫਰ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 75 ਫਲਦਾਰ ਪੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਏ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲਦਾਰ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਗੱਫਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹੇਗੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੀ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨਾ, ਮੰਗ ਕਰਨਾ, ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਇਵੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਸੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਧੁਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਧੁਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਤਮਸਾਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਲਵਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਲਾਉਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਝੇਵੇਂ ਬੜੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਚੰਦ ਅਲਫਾਜ਼ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਵਜੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹਰ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਕਸੈਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਮਾਣਯੋਗ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ। ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਰਾਲੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣੇ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਲੜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਵੱਢਣੀ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਔਖਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬੋਲੂਗਾ। ਅੱਛਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਬਈ ਆਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਔਖਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੁੱਛ ਨੂੰ ਵੱਟ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਇਡ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ 2-3 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰਾਏ ਆ ਬੁਲਟ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਪਾਉਣ। ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੋਡ 'ਤੇ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਟਾਕਾ ਮਾਰੋਗੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਵਾਇਡ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਵਾਇਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ FIR ਲੌਜ ਨਾ ਕਰੀਏ।
ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਵੀ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਜੇ ਉਹ 2-3 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 2-3 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਟਰੈਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਪਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਵਾਇਡ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖਾ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਆ 2 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਮਾਰ ਜਾਓਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਵਾਇਡ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਪੋਸਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੜ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਸਕਸੈਸ ਹੋਏ, ਦਿਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਆ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਤੱਗੜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਮੋਮੈਂਟੋ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੰਚ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਜੋ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇਗੀ। ਜੋ ਮੰਚ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਕਰ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਟੀਮ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। मेरा नाम पूजा यादव है, मैं BA फाइनल की स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम रविंदर प्रीत सिंह है, मैं BSc एग्रीकल्चर रविंदर प्रीत सिंह। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੈ, ਮੈਂ BSc ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਆਇਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮੈਂ BSc ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਨਰਸ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਮੈਂ BSc ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ। मेरा नाम चेतना है, मैं भी BSc एग्रीकल्चर की ही स्टूडेंट था। मेरा नाम स्वरजीत कौर है, मैं BA फाइनल क्लास की स्टूडेंट हाँ। सर अध्यापक साहबान, आए हुए मुख्य मेहमान ते मेरे प्यारे विद्यार्थी साथियों, मेरे वालों तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल। मेरा नाम दिलप्रीत कौर है ते मैं BSc सैकेंड ईयर की स्टूडेंट हाँ ते अज पराली साड़न के विरोध के विच मैं इत्थे डिबेट विच आई। मेरा नाम संदीप सिंह है, मैं BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स समदा। मेरा नाम अभी शर्मा है, मैं BSc नॉन मेडिकल सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ BSc ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ। मेरा नाम पूजा है, मैं BCom सैकेंड ईयर की स्टूडेंट हाँ। हाँ जी। मेरा नाम अकी कौर है, मैं BA सेकंड ईयर की विद्यार्थी हूँ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਟੀਮ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਲ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮਾੜਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਬਜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਣਕ ਦੀ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਡਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਓ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਭੇਜ ਕੇ ਗੱਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ 2.5 ਏਕੜ ਲਗਭਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। एक किसान नहीं तो
4 ਕਿਸਾਨ ਰਲ ਕੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਆਪਦੀ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਏ ਜੋਗੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਵਾਹਨ ਠੀਕ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਤੇਲ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦਾ ਦੇਊਗੀ ਫੇਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਗੇ ਉਹ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇ ਆ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਭਾਅ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਇੰਧਨ ਦੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਕੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾੜਦੇ? ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਥਨੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕੋ ਫਰੈਂਡਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਪਲੋਇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਫੇਰ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਨਗੇ। 7-8 ਲੱਖ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4-5 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ 8-9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਸਿਡੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਗੱਠਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਠਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਪਰਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਵਾਹਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਗਾਉਣੇ ਆ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਆਪਾਂ ਕਰੋਪ ਬੀਜਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਪੈਸਾ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਖ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਆ। 30 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈੜੀ ਦੇ ਖਰਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ 30 ਲੱਖ ਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੈੜੀ ਦੇ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ। ਸਾਰਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗਾਂ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਲਦਾ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਮਾਲਵਾ ਪੀਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ। ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਕੋ ਫਰੈਂਡਲੀ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੋ ਫਰੈਂਡਲੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਗੱਤੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਦਰਖਤ ਕੱਟ ਕੇ ਗੱਤਾ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਪੇਜ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦਰਖਤ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਫਾਰਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੜਾਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਤਾ ਬਣਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਗੱਤਾ ਬਣਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਗੱਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ ਗੱਤਾ ਬਣਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਤਾ ਫਾਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੱਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਭਗਤ ਦੇ ਦੋਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਬੜਾ ਜਿਹਾ? ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਅੱਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 2% ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਆ ਜਾਏ। ਉਸ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਧੂਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧੂਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆਪਣੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ ਧੂਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਉਹ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਖਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਦੀ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਤਾਂ ਚੜਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਚੋਂ ਧੂਆ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦੀਆਂ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੋ ਫਰੈਂਡਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਬਣੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੀ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ CNG ਗੈਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਕੇ, ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਚਦਾ, ਕੋਲ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਦੀ ਖਪਤ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ
ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਧੂੰਆਂ ਕਾਹਦਾ ਜਾਂਦਾ? ਦਿੱਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਇੰਨੇ ਵਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧੂੰਆਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਮਾ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਜਮਾ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਵੜੀ। ਸਰ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਅੱਗ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮੰਨੀ ਆ। ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਧੂੰਆਂ ਹੀ ਧੂੰਆਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਧੂੰਆਂ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਤੇ ਧੂੰਆਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਅੱਗ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਲਾਈ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਹੀਕਲ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਧੂੰਆਂ ਹੁੰਦਾ? ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਾਹਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਵਹੀਕਲਸ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਵਹੀਕਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਘਟਾ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਘਟਾਉਂਦੇ ਕਾ ਨਹੀਂ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੱਲ ਹੈਗੇ ਆ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ। ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਬੰਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੱਪੜੇ ਚਲਾ ਪਾਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੋ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਬਣਾਓ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉਲਟਾ ਵੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਾਹਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉਲਟਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉਲਟਾ ਵੀ ਅੱਗ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਅੱਗ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਾਣੀ ਨਾ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾਡੋ, ਪਰਾਲੀ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਖਾਨੇ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ, ਫੈਕਟਰੀ ਦੀਆਂ ਚਿਮਨੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਜੜਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਪੈਰਾਂ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਧੂੰਆਂ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਥੱਲੇ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਦੱਸ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਬੋਲਣਾ। ਆਪਾਂ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਹਵਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਤੋਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਹੀ ਗੰਦਾ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਗੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਧੂੰਆਂ ਉੱਪਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਧੂੰਆਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹੀ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਮਿਕਸ ਅਪ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਊਰੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਉੱਪਰ ਮਿਕਸ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੂੰਆਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿੰਨੀ ਰਾਹ ਚ ਆਉਂਦਾ, ਦਰਖਤ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕਿੰਨੀ ਹਰਿਆਲੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਿਆਲੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਜੰਗਲੀ ਏਰੀਏ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰਿਆਲੀ ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਧ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕ੍ਰੌਪਸ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਸਪੀਕਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਆ 3, ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਵਿੱਚ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਆਪੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚਿਮਨੀਆਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਹਰਿਆਲੀ ਹੈ? ਪੇੜ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਧੂੰਆਂ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਉਹ ਪੇੜਾਂ ਨਾਲ ਪਿਊਰੀਫਾਈ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਚਿਮਨੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਤਾਂ ਗੈਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਾ। ਚੱਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਵੀ ਦਈਏ, ਚੱਲ ਵੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫਰਟਾਈਲ ਸੋਇਲ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੱਲ ਨਾ ਲਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੱਲ ਜੋੜਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਬੀਜਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਲੇਬਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ
ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਡ ਰੀਜ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰॉ ਇਕੱਠਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਿੱਧਿਆਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2-3 ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰੋਡ ਤੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਰਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੇ 1151.80 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ 50 to 80% ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੈਕੰਡਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਟਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਹੈਗੇ ਆਗੇ ਸੋਇਲ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰਾਈਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਲੀਚਸ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹ ਰਹੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਅੱਗ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਰ ਆਪ ਖੁਦ ਫਾਰਮਰ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਸਰ, ਆਪ ਐਤਕੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ 3 ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਆ, ਪਲੋ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਸਰ, ਮਲਚਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਰੀਪਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਆਪਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਲੋ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਲੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4-5 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਹਾਰਡ ਸੋਇਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਪਲੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੱਟੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਗ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੈਰੋ ਆ, ਡਿਸਕ ਹੈਰੋ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਿਰਫ ਉੱਪਰਲੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਪੋਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੈ ਜਾਂ ਯੀਲਡ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੱਧ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹਰੇਕ ਫਾਰਮਰ ਕੋਲ ਐਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪਲੋ ਖਿੱਚ ਸਕਣ, ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਫਾਰਮਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗ 'ਚ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਆ ਹੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਹੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕੰਜ਼ਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਸਟ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਓ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੀਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਬੀਜਿਆ ਸੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਸੁੰਡੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇਬ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਉਹਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਰੈਸਿਸਟੈਂਟ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਾਇਓ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਸਟਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ ਵਿਦਆਊਟ ਦੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਔਰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਾਈਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰਨਗੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ। ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਫਿਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਫੇਰ ਛੱਡ ਕੇ ਫੇਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਛੇੜ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਫੇਰ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਛੱਡੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਈ ਕੇ ਫਿਰ ਦਵਾਈਆਂ ਘੱਟ ਛੜਕੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਆਬਵੀਅਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਘੱਟ ਛੜਕੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖੇਤ ਦੀ ਆ ਖੇਤ ਨੂੰ ਹੀ ਦਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੱਤ ਵਧਣਗੇ ਖੇਤ ਦੇ, ਮਿੱਟੀ ਸੋਇਲ ਦੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਸੋਇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਰੋਸਿਟੀ ਵਧੂਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਟਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵਧੂਗੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਵੱਧਦੀ ਆ? ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਣ ਵਾਹੁਣੇ ਆ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੋਰਸ ਓਪਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਾਰਡ ਪੈਨ 'ਚ ਕਦੇ ਹਾਰਡ ਸੋਇਲ 'ਚ ਕਦੇ ਪੋਰਸ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੋਰਸ ਓਪਨ ਹੋਣਗੇ, ਆਬਜ਼ਰਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਬਾਇਓ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਇੰਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕਰੋਬ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੋਪ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਪਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਸਰ ਦਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੇਖੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਬਾਇਓ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਵਾਟਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੀ ਆਈ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵਾਟਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਟਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰਨਾ, ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫੇਰ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪੋਰੋਸਿਟੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਟਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਪੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਊਗਾ। ਨਾਲੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮਰ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਪਰਾਲੀ ਸੋਖਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਰਾਲੀ ਵਿਛਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਸੋਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਰੂੜੀ ਤੇ ਸੱਟਦੇ ਉਹ ਖਾਦ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੀ। ਆਈ ਐਮ ਰਾਈਟ ਸਰ? ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਖਾਦ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਧੀ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਯੂਜ਼ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਝੋਨਾ ਬਹੁਤ ਬੀਜੇ, ਕਿੰਨੀ ਪਰਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਪਰਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰੋਗੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਿੰਨਾ ਹੋ, ਖੁਦ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਦੇ ਆ ਸਕਿਨ ਵਾਲੇ, ਖੁਦ ਮੇਰਾ ਘਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਪਿੰਪਲਸ ਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਨ ਤੇਰਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਫੇਸ ਨੂੰ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰਿਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਦਿਸ ਟਾਈਮ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਧੂਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਨਫੈਕਟ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਧੂਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਨਫੈਕਟ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਐ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧੂਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਬਾਅਦ ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ। ਤੇ ਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਰੋਡ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਆਵਾਜਾਈ ਹੈ। ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੰਦ ਰਹਿੰਦੀ, ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਆਵਾਜਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਧੂਗੀ, ਉੱਥੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਧੂਗਾ ਹੀ ਵਧੂਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਨਸੰਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਆਪਾਂ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਚਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਐਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਉਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਫੈਕਟਡ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧੂਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਧੂਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਹ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧੂਆਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਗਦਾ। ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀਏ। ਫਾਈਨਲ ਕਮੈਂਟਸ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਫਾਈਨਲ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇਊਗਾ, ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰਟ ਹੈ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਸਟਾਰਟ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕਮੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂਜੀ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਹੱਕ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਗਏ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਆਏ ਨਾ ਕਰੋ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਪਣਾਓ।
ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਵੀ ਸਹੀ ਰਵੇ, ਹੈਲਥ ਸੋਇਲ ਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਵੇ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਕੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੱਟ ਗਏ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ, ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਸ਼ੁੱਧ ਰਵੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਖਰਚਦੇ ਆ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਖਰਚਣੇ ਪੈਣ। ਕੈਂਸਰ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਰਜਰੀਆਂ ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਕੈਨ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੌਲੇਜ ਆ 45-40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਜੇ ਬੋਡੀ ਦੀ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਫੇਸ ਦੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਬਿਲਾਸ ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਝੋਨੇ ਕਣਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋਰ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਬਣਾ ਲੈਣ ਵੀ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜ ਲੈਣ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੋਝ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨਾ ਨਾ ਬੀਜੇਗਾ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਆਪੇ ਨਾ ਸੜਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਟਰ ਬੀਜਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਇਰਾਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਮਾਟਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਬੰਬੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇਰਾਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਇਰਾਕ ਜਾਣ ਉਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ। ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੱਜਸ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮੰਜਸ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਚੱਕੀਏ, ਕਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਚੱਕੀਏ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ कृषि विज्ञान केंद्र के प्रोफेसर डॉक्टर राकेश कुमार जी जो खेती इंजीनियर ने जो मंच ते आके ये साडी सारी डिबेट है जो इसका निचोड़ अपने सामने पेश कर। डॉक्टर सुखविंदर जो सॉइल दे शंके है, जो जमीन नूं अग लाउण ते वाटर रिटेंशन की गल हुई सी, नाइट्रोजन की गल हुई सी, नाइट्रोजन फिक्सेशन की गल हुई सी, उहदे बारे डॉक्टर साहब सानूं थोड़ा जिहा चानना पाउण गया कि ताकि अपने जो सारे फंडे वो सारे क्लीयर हो जाना। डॉक्टर साहब प्लीज। सब तो पहले तो माननीय प्रिंसीपल साहब ते उन्हां दी टीम ते इस कॉलेज के सूझवान विद्यार्थी भरावो कहना चाहता भैनों सब का बहुत बहुत धन्यवाद कि तुसी इस प्रोग्राम नूं इन्ना वधिया रंगत दित्ती। तो मैं सच्ची कन्फ्यूज हाँ, हालांकि मेरा सबजैक्ट सॉइल साइंस आ तो वो डॉक्टर सिंह नाल डॉक्टर गुरदर्शन नाल यही गल कर रहा सी भी यार किते ये ग्रुप किते सही तो नहीं कह रहा, बट जिहड़ी थ्योरी है थ्योरी ही अगे प्रैक्टिकली जिहड़ी हैगी आ मतलब डेमोनस्ट्रेट करदे आ प्रैक्टिकल है ना। तो उहदे च दो तीन गल्लां जिहड़ियां हैगियां मतलब पर्टिकुलरली तुहाडा क्वेश्चन सी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बेसिकली की है कि कोई भी जमीन पार्टिकल तो समझदे ना सॉइल बीइंग सॉइल ना स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के सैंड सिल्ट एंड क्ले, ठीक है, वो मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की है क्ले दी। बट जिहड़ियां साडियां सॉइल्स ने पर्टिकुलरली वो लाइट टेक्सचर ने मतलब क्ले कंटेंट कंपैरेटिवली घट है, इस करके सॉइल जिहड़ी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो टेक्सचर की मैनिपुलेशन है। तो टेक्सचर की मैनिपुलेशन जी टेक्सचर तुसीं मॉडिफाई करना तो विल टेक मोर दैन 50 ईयर्स, मोर दैन 20 to 25 ईयर्स 50 ईयर्स। तो वो जो टेक्सचरल चेंज है जी मॉडिफिकेशन है वो विद इनकारपोरेशन ऑफ पराली ही होनी है। जदों तुसीं पराली नूं अग ला दिंदे तो 600 डिग्री सेल्सियस टैंपरेचर फील्ड है बन जाता हार्ड पैन जिन्होंने तुसीं कहंदे हो, ठीक है, जस्ट लाइक अ सॉर्ट ऑफ दैट। उत्थे इत्थे पानी आपां किन्ना कि जे डोल दी तुपका मेरे ख्याल जिन्ना चिर तुसीं उत्ते पोचा नहीं लाउंदे तां तिलक होवे बेशक सुबह हो जाए। इस करके वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जी हैगी वो अग लाउण नाल वधदी है आई थिंक। मतलब चलो जो भी तुहाडा अपना जिहड़ा हैगा नज़रिया है ना। अगली गल कि जदों तुसीं इनकारपोरेट करदे हो तो मेरे ख्याल ये सारे ने पढ़े होगा आर्नॉन क्राइटेरिया है ना कि एक पौधे नूं अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने वास्ते किहड़े-किहड़े तत्तां दी किन्नी मात्रा ते कदों लोड़ हुंदी है। ते जे आपां गल कर लईए फर्टिलाइजर दी तां नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाशियम, ठीक है, उहदे नाल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिंक सल्फेट आ मैग्नीशियम सल्फेट आ आयरन सल्फेट आ तुसीं दिंदे हो, ठीक है। सिवाय नाइट्रोजन दे बाकी सारा कुछ जिहड़ियां हैगियां मैटल जमीन च पईयां ने कि सोलबलाइज ने सोलबल फॉर्म च हैगियां कि प्लांट अपटेक कर ले नहीं ना। उन्हें सोलबलाइज करने वास्ते सानूं की चाहिए कार्बोनिक एसिड्स कित्थों प्रोड्यूस होणगे क्योंकि माइक्रोब्स कित्थे बनणगे जिथे उन्होंने जिहड़ा हैगा उन्हां दे सर्वाइवल वास्ते मैटर पे ऑर्गेनिक मैटर जिन्होंने कहते तो ऑर्गेनिक मैटर कित्थों प्रोड्यूस होएगा, ठीक है ना। इस करके जिहड़ी हैगी क्योंकि मतलब तुसीं इहनूं बायस ना समझो, जो फैक्ट्स ने जां मतलब तुसीं कह लो कि जो सॉइल साइंस लिखिया होया जो मैं पढ़िया मैं उही तुहाडे नाल साझा कर रहा कि जेकर तुसीं इस सस्टेनेबिलिटी की गल करदे हो जे अज तुसीं 21 क्विंटल कणक ते जिहड़ा हैगा आई थिंक
30-35 ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਸਟੇਨ ਕਰਨਾ 77% ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਿਲੋ ਦਾ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ 2 ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਵਨਸ ਅਪੋਨ ਅ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 65 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਭੰਡਾਰ ਅੱਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੱਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਭੰਡਾਰ ਸਾਡੇ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਬਦਲਸ ਨੇ, ਆਲਟਰਨੇਟਿਵਸ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਗ੍ਰੀਨਬੈਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੂੰਗੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੱਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਭੰਡਾਰ ਸਾਡੇ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਬਦਲਸ ਨੇ, ਆਲਟਰਨੇਟਿਵਸ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਗ੍ਰੀਨਬੈਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੂੰਗੀ, ਪੁੰਨ ਵਾਲੇ ਫਲੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਡਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਸ਼ੂਆਂ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ 2 ਪਸ਼ੂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਇੱਕ ਘਰ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 1000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਵੈਸੇ ਖਾ ਜਾਈਏ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੈਲੰਜਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੋਪੂਲਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਤੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 200 ਮਣ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, 100 ਮਣ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ 80 ਮਣ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੀ ਮੈਟਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਇਲ ਹੈਲਥਫੁਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ 17 ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਕੋਈ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਲਾਈਫ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਲਈ, ਧਰਤੀ ਲਈ, ਪਾਣੀ ਲਈ, ਆਬੋ ਹਵਾ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਸਪਿਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਯੂਥ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਮਿੰਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਹਾਂ, ਬਸ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸੱਚੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਅੱਗੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਤੋਂ ਜਾਏਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਬਾਈ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਵੰਦ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਰ ਨੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲੀ ਬੜਾ ਪਰਫੈਕਟ ਬੈਚ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੈਚ ਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ 85 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੈਣਾ, ਈਵਨ 65 ਜਾਂ 70 ਵਾਲੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਚਿਹਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ, ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਸਲੀਬਾਂ, ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਸਲੀਬਾਂ, ਹਰ ਪੈਰ ਤੇ ਹਲੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਆ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਾਊਨ ਡਾਊਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਸਰਚ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਗੂਗਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦੱਸਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ
ਬਾਕੀ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਮਨ ਹੋਏਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਕਰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ। ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ डॉक्टर गुरदर्शन, डॉक्टर सुखविंदर, धर्मजीत, ये बहुत ही प्यारे विद्यार्थियों ते कॉलेज के अध्यापक मैं तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਨਿੱਘਾ ਜਿਹਾ ਆਖਦਾ। डिबेट बहुत वधिया, प्रो ते सिक्के के दो पहलू हैं। देखो जो ऐ डिग जाना तो ये नैगेटिव ही लगूगा, जो ये डिग गया टॉस करते हैं ना आप, जो ये आ गया नहीं ये वधिया है। हरेक का अपना विचार है, इसमें कोई तुझे वो नहीं लेना कि भाई इन्होंने प्रो बोला तो इन्होंने वधिया बोला, उन्होंने अगेंस्ट बोला, अगेंस्ट थे ठीक है, अगेंस्ट बोला उन्हें तो वैलिड रीजन थे जो उन्होंने बोले। ये नहीं कि नहीं है वो प्रॉब्लम्स नहीं है। जी मशीना तुझी गल की है कि 70% पॉपूलेशन ऐसी है जो 2.5 एकड़ तो घट है, वो मशीन नहीं लै सकते। और उसी चीज़ का मैं तुहानू मतलब अपनी तुहाडी गल्लां दा निचोड़ दस्सण तो पहला इन्हां दा एक क्वेश्चन का मैं कोशिश करांगी 2-4 क्वेश्चन का जवाब दे सकां। जिहड़ा प्रोजेक्ट बनाया सीगा जिहदे तहत आपां तुहाडे कोले अज आए हैं, ICR ने बनाया सी, तो ICR ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸਿੱਧਾ कि भाई ਇਹ प्रोजेक्ट बना के दे दो। जो प्रोजेक्ट बनाया सी 18 मार्च की गल है, उसमें मैं भी सीगा, दिल्ली मीटिंग चलती पई सी ते सैकटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो नुमाइंदे बैठे सीगे, जिस तरह तुसीं बैठे इदां बैठे सीगे, इत्थे चीफ वो सीगे सैकटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डिस्कशन होने लगी भी ये प्रॉब्लम जिहड़ी दिल्ली की गल चली है बिल्कुल जायज़ है। फिर मैं गल करांगा तो बीच में हो जाएगी, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी। मैं तुहानूं उहदी गल दसदा प्रोजेक्ट बना किवें, उहदी गल्लां चलदी भी जिवें बैठे सीगे ऑल ओवर जिहड़ा नॉर्थन इंडिया के कुछ चुनिंदा बंदे बुलाए गए सी भी आपां इसदा सोल्यूशन कड्ढना किस तरीके से करिए। अलग अलग सारे चल पेगी भी दे दिए, एक बंदे पॉइंट ऑफ फॉरम ते आके गल क्लीयर होगी भी ऐ करदे सर इन्हां नूं ना कुछ मुआवजा दे दिंदे, जिहड़ी गल चलदी सीगी कित्थों क्वेश्चन लिया सीगा भी इहदा खर्चा दे दिए, एग्री हो गए। तो फिर ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੈਠੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਹੈ, दूसरी स्टेट एक बार मुआवजा 2 बार मुआवजा लेके अपना उनके को शुगर केन या डिफरेंट क्रॉप्स लगती हैं वो उसमें अपने आप जस्टिफाई कर लेंगे। पर ये गल उठी कि आप प्रोजेक्ट का चलो ठीक है 300 करोड़ रुपए एक साल च देना पंजाब के फार्मर नूं, हिसाब किताब लाया कि कितने साल दे दोगे, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, उस तो बाद सोल्यूशन प्रॉब्लम तो वही रहेगी ना। 5वें साल जो पाएंगे भी तुहानूं पैसे देते सीगे कि तुसीं आगे नहीं लाई, हुण 5वें साल फिर झोना लगना, ਉਹਦਾ सोल्यूशन फिर वही आ जाएगा साढ़े को मशीना नहीं है, ये प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है। तो फिर ये प्रोजेक्ट मॉडिफाई किया गया, उत्थे बैठे ही डिस्कशन हो रही थी कि सर जी मशीना मतलब एज अ कैश देना उस चीज़ का कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है, हम उसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे लॉन्ग टाइम तक। तो हमको इनको एक सोल्यूशन ऐसा दें कि जिससे वो ठीक है इनिशियली जब कुछ लेके चलेंगे तो उनको दिक्कत आऊगी, पर जो वो उन्होंने समझ में आ गई गल तो वो उसको अडॉप्ट कर लेंगे, वो फिजिबल सोल्यूशन उन्होंने बन जूगा। तो इस करके मशीना के उपर आ गई सी भी मशीना मुहैया कराई जान, कितनी मुहैया कराई जान वो सरकार के उपर से किस तरह बजट आप दिता सी भी जे तुम 100% सिर्फ पंजाब तो सोल्यूशन चाहते हो कि हरेक पिंड च अग ना लगे तो करीब करीब 1200 करोड़ रुपया एक साल का चाहिए एक बारी, 12,000 फैमिलियां ये 2012 च बना के दिता सीगा आपां जिहड़े जो अपने कौन सी चीफ मिनिस्टर बादल उन्होंने उस टाइम ते गल्लां उठी सीगियां ते 1.25 करोड़ रुपया आपां दिता सीगा, क्योंकि एक सोल्यूशन नहीं है कि हैप्पी सीडर आज तुसीं जाओ किते भी हैप्पी सीडर कणक बीज ले, जे हैप्पी सीडर की गल कर ली कितना एरिया कवर कर सकता है। जो मैं पूछा तुहाडे तो एक सीजन में कितना विंडो पीरियड है साडा झोना वड़ के कणक बीजण दा, मैक्स विंडो पीरियड कहंदे कितना टाइम है साडे कोले जदों आपां झोना वड़ लिया ते कणक दा टाइम शुरू हो गया बीजण और 28 to 30 डेज। सर एक इन्हां क्वेश्चन सीगा मतलब कि आपां भी ग्रुप बना के भी आपां मशीन्स लिया सकते हैं। पहली गल सर मान लो जिवें ग्रुप है, ग्रुप च मान लो जी घट्टो घट्ट 4-5 लाख रुपया तो देना ही पैंदा, क्योंकि वो मेरे ख्याल जिहड़े प्लॉ लिमकन दे सीगे जिहड़े सरकार ने दित्ते सीगे लिमकन दा वो इंपोर्टेड सीगे। नहीं मैं तुहानूं क्वेश्चन पूरा करो सर भी मतलब कि जिवें आपां कह दईए भी हरेक फार्मर नूं काहली हुंदी है, मतलब कि जो आप बीजते हैं मतलब कि जब कणक वढ़ ली है ना तो झोना लाना या झोना वढ़ कणक हरेक बंदे काली होंगी है, बिल्कुल ठीक है भी मतलब जब 5-6 जाने ग्रुप च होणगे इन्नी वड्डी अमाउंट है ना ते हरेक नूं हुंदा कि यार मैं पहला बीजनी आ
ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੀਜਣੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਬਈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਐਪੀਸੀਡਰ ਜੇ ਗਰੁੱਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 80% ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। मतलब ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਫ 20 ਰੁਪਏ ਲੱਗਣੇ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੇ 50 ਰੁਪਏ ਲੱਗਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ पे ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸੈਕਟਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਜੀ ਫਿਰ वही क्वेश्चन दोबारा आ जाएगा उठ के कि मशीना मैं इंडिविजुअली सारे ਨੂੰ देती किसी को कितनी, किसी के पास 5 एकड़ है, किसी के पास 10 एकड़ है, किसी का 20 एकड़ है, किसी का 25 एकड़ है। किसी ने किराए ਤੇ तो नहीं चलाना इंडिविजुअल ने। ਐਪੀਸੀਡਰ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਉਠਾਇਆ ਸੀਗਾ। 150 ਕਿੱਲਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ, ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੀਲਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ 150 ਕਿੱਲਾ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ में बीजेगा। ਤੁਸੀਂ 1000 ਐਪੀਸੀਡਰ ਦੇਤੇ इंडिविजुअल ਨੂੰ देते, किसी की 10 एकड़ है, किसी की 20 एकड़ है, 25 एकड़ है। ਤੁਸੀਂ एरिया ਤੁਸੀਂ तो मल्टीप्लाई कर लेना 1000 into 150 इतना एकड़ एपीसीडर के अंडर आ गया फॉर ऑन फील्ड कंडीशंस को लेस देन 25%। तो इस करके बनाया गया कि 5-6 बंदे जुड़न, किसी का 5 एकड़ है, किसी का 10 एकड़ है, 20 एकड़ है। 100% नहीं तो कम से कम 80% तो एरिया कवर करेगा। 70-80 किले तक तो चलाने जो लिया है, पैसा लिया तो 5-6 बंदे तो करेंगे। और ये जो तुसी गल करते कि वो पहले मैं चलाना इतने पैसे नहीं मुहैया होंगे एट द टाइम, ये प्लानिंग होती है इसी चीज़ की। ये नहीं कि मैं झोना जो मंडी से सिटता तो उसके बाद प्लान करना है कि मैं किस मैथड नाल बिजाई करनी है। ये तुहाडा उसी दिन डिसाइड हो जाता है कि तुहाडे खेत च किहड़ी मशीन चल रही। जिस दिन तुसी झोने की पनीरी लाती उस दिन तुहाडा डिसाइड हो जाए तुहाडे खेत च किहड़ी मशीन नाल बिजाई हुई कणक वेले। भी जे तुसी लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी लाई है तुहाडी नवंबर के पहले हफ्ते आउणगियां, उस तो पहला कदे नहीं आती। तो उस टाइम से तुहाडे कोले सुपर सीडर और हैप्पी सीडर और SMS वाली कंबाइन सिर्फ यही कोई एक सोल्यूशन बचता है। तुसी उसनूं विच नहीं मिला सकते, सुक्खी नूं नहीं मिला सकते, गिल्ली नूं नहीं मिला सकते। तुहाडे कोले टाइम नहीं हुंदा जिहड़ी तुसी गल करदे हो। तो तुहाडा उस टाइम पे प्लानिंग करनी, मैं यार शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी भेजनी है जिहड़ी मेरी 20 अक्टूबर नूं आ जाएगी। 20 अक्टूबर के बाद 10 नवंबर तक मेरे पास 20 दिन का टाइम है। मैं अपने खेत दे विच बिना अग लाए पानी ला दा या कुतरा करदा, उन्होंने पानी ला के जो वत्तर ही रोटावेटर मार के बिजाई करदा। पर जे तुहाडी आई 10 नवंबर नूं है, जे तुसीं उस टाइम ते तुसीं देखो ना त्रेली पैनी शुरू होगी, मौसम गिला हो गया, तुसीं उत्थे पानी लाता 3 महीने 1.5 महीना 2 महीना पत्त ही नहीं आना। तो सारी कुछ प्लानिंग है। तुहानूं अपना तुसीं अपना आप भी यार आपां लेना मशीन यार अपने साडे ये चलूगी, एपीसीडर कामयाब रहूगा, ठीक है आपां एप्लीकेशन ला के दे देंगे। तो ये भी नहीं सीगा कि सारे ने एप्लीकेशन देती तो सबका एक बारी में कवर हो जाना। कितनी 600 करोड़ रुपए में तुसीं सारे पंजाब का कवर हो जाएगा। आपां एस्टीमेट लाया जी 1.25 करोड़ एक पिंड का, 12,000 पिंड है, तो 600 करोड़ में सारे पंजाब को कवर करना नहीं। ये सिर्फ एक तुहानूं एक पिंडां दे विच दिखाण नूं कि सोल्यूशन है। ठीक है उन्होंने प्रॉब्लम जस्टिफाइड है कि छोट बड़े ट्रैक्टर चाहिए, सब कुछ है। सब तो पहला जो बनया सीगा मशीनां आपां मतलब जिहड़ी सबसिडी ते दित्ती हैं मशीनां जो बनी है बिना देखे भी ठीक है कोई 10 सारे बड़े फार्मर्स आ गए। जो 2018 में सबसिडी आई, प्रॉब्लम आ गई छोटे नूं मिली ही नहीं। उस तो बाद प्रपोजल गया दोबारा सर जी इसमें मॉडिफिकेशन की है, जो ग्रुप बने अड लैंड होल्डिंग के बंदे चाहिए ताकि वो भी ले सकें। तो उसमें भी जो थे एक कैटेगरी के बंदे जुड़ के आ गए। फिर जो पिंड दे विच क्योंकि हर कैटेगरी जिहड़े छोटी कैटेगरी के बंदे उन्होंने कोल फिर मशीनां नहीं पहुंचियां। जमीन उन्होंने कोल भी है 1-1.5 किला, ना तो किराए पे ला सकते ना वो खरीद सकते। तो ये इस बार ही दिता स्पैशली कि जिन्होंने छोटे कैटेगरी वालों ने ग्रुप बना लिया उन्होंने कोई लॉटरी ड्रॉ नहीं किया। भावें एक पिंड के दो ग्रुप बन गए, उन्होंने बाय हैंड की भी तुहानूं देनी ही देनी है। मतलब जो फील्ड से जाते हैं काम करते हैं प्रॉब्लम्स आती हैं सोल्यूशन। तुसीं जिहड़ी गल कीती है बड़े ट्रैक्टर चाहिए हैं, ऐतके ही 5 रो एपीसीडर 7 रो एपीसीडर, ठीक है ना, 6 फुट का सुपर सीडर। ये मैन्युफैक्चर नूं कहता गया यूनिवर्सिटी वालों प्रपोजल की, गवर्नमेंट ने भी कहता है कि जे तुहाडे कोल खरीदनी किन्ने है, फार्मर्स ने लेनी है ना। जे तो उन्होंने कोल ऑर्डर ही नहीं जाएंगे तो वो किसके लिए बनाएंगे। वो तो तुझी डिमांड तुझी रखता भी हाँ भी ये तुझी कला यही नहीं 7 फुटा या 8 फुटा नहीं बनाना, ये 11 बोरी या 13 बोरी नहीं बनानी। उन्होंने कोल 5 बोरी बना के दो, कॉस्ट रिडक्शन होगी, ठीक है उन्होंने एरिया कम चलेगा लेकिन वो चला सकेंगे। ये प्रपोजल इस बारी चली गई है। ये नहीं है कि सोल्यूशन निकलते हैं जो फील्ड में जाती, कोई मशीन आप बनाते हैं
टेस्ट किए सानू पता भी फील्ड कंडीशन में ये रिक्वायरमेंट आप उस फील्ड कंडीशन में मशीन टेस्ट करते हैं ओके फिजिबल है। जब फील्ड में जाती है किसी की जमीन च पराल ज्यादा, किसी ने 144 लाई 244 लाई हुई, किसी ने 126 लाई है, पराल घट है पराल है नहीं, जमीन लेवल नहीं है, क्योंकि ये सारी प्रिसीजन मशीन्स है। ऐसे नहीं चलेंगे कि गए और सीधा चला दिए। मैं अज भी पूछा जिन्होंने एपीसीटर चलाया उन्होंने एपीसीटर चलाने का नहीं पता होना, एपीसीटर की सैटिंग नहीं पता होनी। जो आधे बंदे तुम पूछो, मेरे को लास्ट ईयर ही बुजुर्ग से 40 एकड़ के एपीसीटर चलाया जी, लैक्चर सुनी गल्लां सुनिया आप चले गए भी एपीसीटर कणक बीज सकते हैं, पर तुसीं तो सानू मरवाता एपीसीटर चलिया ही नहीं। मैं कहा बुजुर्गो तुहाडे जिसने चलाया सी उसनूं पता सीगा एपीसीटर की सैटिंग किवें करते हैं? कहीं वो तो आम मशीन थी, उसमें की दिक्कत थी? आम मशीन नहीं है, जे आम मशीन होती तो बहुत पहले आ जाती। 2002 तो यूनिवर्सिटी लगी है एपीसीटर ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਤੇ। 2008 में मॉडल देता ਸੀਗਾ फील्ड ਦੇ ਲਈ कि भी उसनूं वरतो। 8 ਤੇ मॉडिफाई होते होते 2015 में परफेक्ट मॉडल बनेगी। ये फील्ड ਦੇ ਵਿੱਚ इस कंडीशन में जे चलाई जाएगा तो चलेगा। ऐसे टेक्नोलॉजी नहीं आती, आप फेल कर देने 1 मिनट में जे साडे ते नहीं चलिया क्योंकि आप सीखिया नहीं, किते पूछा नहीं किसी तो। क्यों आप तो आज दी खेती कर रहे हैं, उस टाइम नहीं खेती कर रहे, नवी चीज़ नहीं साडे लिए। पर जी मशीन आई है वो नवी है, ਉਹਦੇ कुछ मॉडिफिकेशनस होंदी है, कुछ चेंजेस होंदी, कुछ सैटिंग होंदी है, ज़्यादा नहीं होंदी। तो 2-3 गल्लां ही ध्यान रखनी होंदी है, जो तुसीं पुछ लो काम। फिर आप जो मशीन लैण जाते कह देंगे जी लिंकमैन की गल चली गई ऑथराइज्ड कोई इतने महंगे वाले। तुसीं अज भी जे लिंकमैन दा प्लाउ चला लेना, दूजे जिहड़े लोकल मैन्युफैक्चर मैं नहीं कहना माड़े हैं, कितना लोड चाहिए, कितना वेट होना चाहिए, कितनी डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन होना चाहिए, इतनी ज़्यादा एडजस्टमेंट लिंकमैन प्लाउज में है ना, दूसरे में नहीं है। जो उसकी डिटेल पढ़ना जल्दी, प्लाउ की सैटिंग नहीं पता, प्लाउ की सैटिंग तुसीं कहा 4 फुट डूंगा जाता, आप प्लाउ कहते ही नहीं मारन, जिन्होंने प्लाउ किन्ने चलाने हैं? पुराल तुसीं झोना वड लिया, हुण सारिਆਂ ने प्लाउ नहीं चलाने, प्लाउ उन्होंने आप कहते जिन्होंने सब्जी बीजनी है। कणक अपनी कितनी डूंगी बीजते हैं? 2 इंच, ਵੱਧ ਤੋਂ 3 इंच, इस तो ज़्यादा नहीं जाते, ਵੱਧ ਤੋਂ 3 इंच है, मैं 2-2.5 इंच तो रखते हैं जनरली। तो प्लाव आप मारते हैं, जो प्लाव मारने भी कहते हैं कई बंदे अलग अलग मैंटेलिटी हो, कहते नहीं जी सानू तो खेत क्लीयर चाहिए है, तो आप उन्होंने कहते जे तुसीं कणक बीजनी तो 8 इंच तो डूंगा लेके ही नहीं जाना, जरूरत ही नहीं तुहानूं 8 इंच तो नीचे उपर थल्लेड़ी मिट्टी उपर करन दी, 8 इंच ही पलटा मारो बस, 8 इंच ही करना डूंगा। जे तुसीं सब्जी बीजनी हाँ तुसीं फिर 10-12 इंच 15 इंच 16 इंच 18 इंच तक जाओ, क्योंकि सब्जियां तुसीं वट्टां ते लानी है। जो तुहाडा पराल थल्ले पूरा नीचे नहीं जाओ, तुहानूं प्योर जमीन नहीं मिलेगी, तुहाडी सब्जी नहीं होनी। पर नहीं हाँ जी प्लाउ चलते है जी, प्लाउ नाल खेत ठीक हो जाता, उतनी 2-2 फुट मार देंगे, उसने फिर पानी नहीं खड़ता, कणक बीजनी है तो 2 इंच तक बीजनी है, काम खत्म। अपने मतलब मैं ये नहीं कहता, ये थोड़ा सा होता है गैप, टेक्नोलॉजी आ गई है उसके बारे जानकारी लो सब। भी कहते आप पिछले 3 साल तो मैं ट्रेनिंग देना पिंडा 25-25 बंदे के ग्रुप्स बुला के, हर एक मशीन का डिटेल दस दें उन्होंने, क्योंकि ये कोई एक टेक्नोलॉजी नहीं है कि अब मैं पूछना तो कितने तरीके पराल संभाल सकते हैं? 2 तरीके हैं, या तो भाई जमीन के ऊपर यहीं का मटेरियल यहीं डाल दो जिन्होंने गल की, एक है कि चक के कितने हो ले गए जो फैक्ट्री की गल की, फिर इतों गल उठ गई कि फैक्ट्रियां बंद ही कर दो, हुई ना गल। जे आप यही चीज़ कह दें कि फैक्ट्रियां बंद कर दो, आज अपना मतलब कहना नहीं चाहिए फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड माना जाता है, तुम मानते हो इस गल? क्यों? कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, डेवलपमेंट सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन तो होती है। जी गल इतने उठी सी इंडस्ट्री वाले भी धुआं कटते हैं, बिल्कुल निकलता है, ठीक है जी। उसे की है चैम्बर बना हुआ है, बर्निंग हो रही है, कंट्रोल्ड कंडीशनड है, जो स्मोक उसमें से निकलेगा ना, अगर धुआं आपके ऊपर भी आता रहेगा ना, उसमें सांस ले सकते हो। उसके पार्टिकल देखना व्हाइट कलर का धुआं निकल रहा है, इसमें निकलेगा ब्लैक कलर का धुआं, उसके अंदर कार्बन होंगी, वो तुहाडे साह लेंदे हो तुहानूं धसका आना, साह नहीं आता तुहाडा जिहड़ा पराली का धुआं तुसीं अग ला दोगे। पर जो चिमनी से धुआं निकलता वो फिर कंट्रोल्ड होकर निकलता, पूरा गैसां बर्न हो जाती, उसमें कुछ नहीं रहता, व्हाइट कलर का फ्यूम होंदा, इसमें तुसीं सांस ले सकते हो, पोल्यूशन जरूर होंदा है। गल होई सी कि सानूं ही क्यों कहा जाता, तुसीं कह रहे भी अग ला देंगे भी खेती करनी है, तो फिर साडे कोल सोल्यूशनस है, सोल्यूशन महंगे भी हैं, खर्चे भी हैं, पर इसका रिजल्ट सारा कुछ तुहानूं 2-3 साल जो तुसीं उस चीज़ नूं अपनाओगे ना, तुहाडी जमीन की उपजाऊ शक्ति जिवें कहंदे वधदी है। ये प्रैक्टिकल यूनिवर्सिटी कोई तुहाडे लिए यूनिवर्सिटी बनी हुई है, मतलब फार्मर लिए यूनिवर्सिटी है। जे कोई गलत चीज़ है तो आप उसको कभी प्रमोट नहीं करांगे, क्यों? तुसीं अगर हैं पंजाब से किसान है तो यूनिवर्सिटी है, जे किसान ही ना रहे तो यूनिवर्सिटी की लोड़ होगी, तो तुहानूं कोई माड़ी चीज़ कदे नहीं देवांगे। ठीक है, उसका एक
खर्चा पानी थोड़ा लगेगा, पर विद टाइम जो तुहानू उसका बेनिफिट मिलना शुरू होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। जितना जिहड़े गल इत्थे उठी सी भी अग ला देंदे हैं, कितने लाख करोड़ का फर्टिलाइजर जिहड़ा हुंदा पराल दे विच, क्योंकि जदों कणक झोने का बूटा वड्ढिया 100 किलो या 1 किलो आपां कोई मैटीरियल कैमिकल खाद पाई आ, कितना सारा बूटा तो नहीं वड्ढदे, कितना वड्ढदे हैं दाने जिथे वही वड्ढदे हैं, ते दाने दे विच तो नहीं अपना किलो का किलो चला गया, 30% ही जाता, 33%, बाकी सारा नाड़ दे विच जिहड़ा कैमिकल आप उसमें पाया वो कैमिकल फॉर्म में ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा प्लांट में। जे ਆਪਾਂ उसमें ऑर्गेनिक मैटर ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ, डॉक्टर सुखविंदर ने ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ऑर्गेनिक मैटर बताएगा। ऑर्गेनिक एक दिन में नहीं बढ़ती है, 3-4 साल लगने। गल चली सी सारा ब्लेम फार्मर्स ਤੇ क्यों ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਧੂਆਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਣੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਸੁਣਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆ, ਦੂਜੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਹੈ ਟਾਈਲਡ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕ੍ਰਾਸਿਸ ਲੱਗੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ से ਨੈਕਸਟ 2-3 ਸਾਲ में जाओगे ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਔਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਵਹੀਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। 2 साल पहले ही वहाँ ਜਿਹੜੇ SUV गाड़ियाँ ਜਿਹੜੀ ਇਹ इनोवा वगैरह ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਬੰਦ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਸ ਵਾਰੀ। ਸਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹਾ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਦਾ, ਵੱਡੀ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਚੱਲਣ ਕੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, मैं कहता 100 पोल्यूशन होता, एक यूनिट रख ली भी एक साल के 100 पोल्यूशन होता। फार्मर्स कितना करते हैं, ये मतलब निकाला गया है कि जी इतना पैडी स्ट्रॉ बर्न करते हैं ना वो 8 तो 10%, मतलब 8 to 10 लेवल है। 90% पोल्यूशन व्हीकल एंड इंडस्ट्रीज का है, फिर भी उन्होंने नहीं कहते ना, सानू ही कहते। क्यों, किसी ने सोचा नहीं इस बारे में, ये जरूर बोलता कि हम सानू ही कहते, क्यों कहते हैं। वो कितने दिन में करते हैं 90% पोल्यूशन, 365 डेज डिवाइड करो और डेली की रेशो निकालो। आपा 10% पोल्यूशन 15 दिन में कितना, डिवाइड करो रेशो निकालो, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪਰਾਲ ਜਲਾਈ ਚਲੋ, ਕੋਈ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਾਲੀ ਹੈ 365 ਡੇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਔਰ ਜਲਾਈ ਚਲੋ, ਕੋਈ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, एक लीक तो चलते हटते हटाते ना जो तो दिक्कत आती है, नया रास्ता बनाने में दिक्कत जरूर आएगी, पर लॉन्ग रन में ये फिजिबल सोल्यूशन है, तभी यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट सब कर रही है। हो सकता है पहले 2 साल के लिए प्रोजेक्ट है, चौथे साल स्पेशली दिता कि करो इसको मोटिवेट, हजे भी उस लेवल तक आप नहीं पहुंचे। अभी इस साल भी 58% ही तक आप आए हैं, जरा 20% सीगा एरिया साडा अनबर्नड पंजाब का, तो 58 फरीदकोट का सारी वो 58% ही आया। मतलब साडे कोल स्कोप है, आपां कहंदे कोई चीज़ सक्सैसफुल उदों होगी जदों 80% तक आपां पहुंच गए, ते आपां ही है जिन्हां ने करना है अगे। कोई गल नहीं, तुहाडी गल की भी ठीक है, मैं नहीं कहता कि तुसीं अगेंस्ट बोले तो गलत है। अगेंस्ट दे अपने प्रॉब्लम तां बोलिया, तुहाडे विचार सीगे ठीक है, तुहाडे विचार बिल्कुल, मैं वो कह रहा वो सोल्यूशन आपां कंबाइन दा SMS वाली कंबाइन दा पुरजा लग्या सीगा, सुनिया होना तुसीं, वो फेल करता। हाँ जी, वो ज्यादा लेंदे हैं, पैसा ज्यादा ले रहा है, वो पैसा ज्यादा क्यों ले रहा है, पुर्जा लग गया पीछे, स्पीड स्लो होगी तो एरिया कवर कम हुआ, उसमें नुकसान हो गया। तो दूजा फार्मर कहते तू सारा दाने ही पीछे सिटदा, वो दाने पीछे क्यों सिटदे, किसी ने मतलब टैक्नीकल वो चीज़ सोची नहीं ना, नहीं वो तो मतलब की नहीं है। पर मैं इतने तुहानूं दसदा क्योंकि तुसीं जाके जे किसी ने SMS वाली कंबाइन का पुर्जा खरीदा हो तो जरूर लावे। SMS वाली कंबाइन का पुर्जा जो लाता है उसका जो ड्रम चल रहा है पीछे SMS वो 2000 RPM से चलता, 2200। दूजा जो मेन ड्रम कंबाइन का 1700 से 1800 चक्कर से चलता, स्पीड अलग अलग होगी। झोना वड़ के अंदर आ गया ड्रम दे विच, वो चल रहा है, एक पीछे हाई स्पीड पर चल रहा, तो वो कुछ खींचेगा अपनी तरफ। अब ड्रम की साडी स्पेसिफिकेशन है कंबाइन की भी, इतने मॉइस्चर कंटेंट से जो तुम बढ़ाओगे तो 2 गेड़े में सारे दाने जड़ जाएंगे, और उस चीज़ के लिए फार्मर तैयार नहीं है क्योंकि टाइम नहीं है। जब मैं उत्थे सुखावांगा तो अगली फसल लेट होती है। तो वो जो ड्रम के जाता कुछ हाई मॉइस्चर कंटेंट थे, तो कुछ दाने अनथ्रेश्ड दाने वो ड्रम जे तो पीछे पुर्जा नहीं लगा 2-3 गेड़े लग जाने सी। हूँ जो वो खिंचदा स्पीड ज्यादा है, उसकी रोटर वैक्यूम क्रिएट है, उसने 2-1 बूटे खिंच लिए हर गेड़े च, बूटे के दाने है। जो तो पीछे कुछ लोहे का पुर्जा नहीं होता, थले डिग जाने जमीन से पता नहीं लगना सी।
जो कटर लगाया हुआ उस पर दाने दींदे कटकट कटक की आवाज़ कहते सारे दाने पीछे करते लॉसिस होंगे हैं कंबाइन लॉसिस आप 1 ਤੋਂ 1.5% करते हैं जो हारवेस्टिंग के जो SMS वाले करते हैं 2 ਤੋਂ 2.25% हो जाते मानते हैं पर इसका फायदा जो तुम हैप्पी सीडर बीजनी है क्योंकि टाइम तो को 10 नवंबर को कणक झोना है हैप्पी सीडर या सुपर सीडर सोल्यूशन है तो जो पुराल का ढेर लग जाता ना उत्थे हैप्पी सीडर चलता ही नहीं चला के देख लेना कभी अपने खेत में एक्सपीरियंस करके देख लेना नॉर्मल कंबाइन तो बढ़ा के तुम पुराल ही हटाते रहोगे तो हैप्पी सीडर पीछे ही करते हो क्योंकि यार मशीन ही खराब है इस तो चंगा सी अग ला रहे थे बीज देंगे SMS का परपज भी पुराल खिलार दो खर्चे खड़े हुए किसी मशीन से दिक्कत जी बनी हुई है किसी मशीन से दिक्कत नहीं कर रहे ना जीरो टिलेज ना हैप्पी सीडर थोड़ा थोड़ा सा अपने आप सेट अडॉप्ट कर लो कि टैक्नोलॉजी ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਿੱਟ ਹੈ ਪ੍ਰੋ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋੜੀਏ ਕਿ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਣੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰੀਏ तो वो सानू सोल्यूशन उसका परफेक्ट मिल जाएगा तो यही सीगे ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਿਲੇजेस ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਣੇ ਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਵਧਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ 100% ਆਪਾਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ 80% ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਓਕੇ ਕਿਉਂਕਿ 80% ਤੁਹਾਡੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ पेपर देना 100% वाला नहीं है 60% वाला नहीं देंगे टारगेट है ना एक लेवल भी इतना तो मिनिमम चाहिए वो मिनिमम लेवल 80% है तो जे आप उसको अचीव कर लेंगे तो आप कह सकते हैं कि भी ठीक है आप जो एक प्रोग्राम कर रहे हैं लोगों को समझा रहे सिखा रहे उन्होंने साडा मैं नहीं कहता नहीं साथ दिता साथ बहुत दिता लोगों ने नहीं तो फेल ही कर देंगे हौली हौली बदलता जेडे बैठे हैं पुराने वो अज भी लड़ते हैं कि अब तू कितने जब च पा लिया ये काम होना नहीं पर जो हो जाती है जो मैं शुरुआत की थी 2003 की गल है ये मचाकी मल सिंह पिंड है उत्थे स्पैशली भिजवाती जीरो टिलेज सी एपिजल था ही नहीं साढ़े को खर्चा जी भी खर्चे के खिलाफ बंदे ला के डंडे में हटा दे खर्चे की कणक बीज दे 1 किले की कणक बीज ली वो बंदा दूसरे दिन फोन डॉक्टर साहब होया तो है नहीं बिजली डॉक्टर साहब होया तो है नहीं मैं यार तेरी जितनी कणक निकलती सी ना कि उस तो घट निकली जितने बच्चे वो मेरे तो ले ली पर वध निकली तो मैंने दे दी फिर हसन लग गया जो खर्चा भी घटता है ना सारी चीज़ा तेल पानी लगाना दी वीड्स नहीं होंगे डिफरेंट डिफरेंट है वो जितने नहीं है वो फॉरन में गल करता तो मतलब उसकी बहुत वधिया फसल रही जो तो बंदा करके नहीं देखता उदों तक विश्वास नहीं होता तो मेरा तो यही है कि मतलब जोड़ा भी तुम्हें फिजिबल फिट लगता उन्होंने समझाओ थोड़ा थोड़ा करके देखो धीरे धीरे आगे बढ़ो जो छोड़ना भी तो धीरे धीरे तो हो सकता है किसी को लगा होगी नहीं सर तो अगेंस्ट ही कह गए सर तो प्रो नहीं कह के गए तो मेरे जेडे मतलब एक्सपीरियंस है मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ हैं ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब शायद अपने सारे ने जो पंडे सी क्लीयर हो गए बहुत कुछ सीखने को मिला किसानी ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੀ ਨੂੰ ਵਾਵਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿੰਨਾ ਸਭ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੂਗਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਭ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਕਾਰਨ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਨਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸੋ ਹੁਣ ਅੱਜ 2 ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਟਰ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਤਗੜ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੀ USA ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਡਾਕਟਰ ਖੰਨਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜੀਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਇਨਾਮ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਟਰ ਮੇਕਿੰਗ 3rd ਪ੍ਰਾਈਜ਼ अंकिता BSc नॉन मेडिकल सेकेंडरी
ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਸਭ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰ ਸਰ ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਪਈ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕਰ ਲਈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਦੋਨੋਂ ਚੱਕ ਲੈ ਮੈਡਮ, ਚੱਲੇ ਵਾਲਾ ਚੱਕ ਲਿਆ। मैं बेनती करता डॉक्टर परमिंदर सिंह नूं, डॉक्टर जसविंदर बराड़ जी नूं मोमेंटो भेजना। एक पेन ते रिफ्रेशमेंट हर एक बच्चे ਨੂੰ मतलब ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੱਲੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਠੀਕ ਹੈ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਤੇ ਨਾ ਬਾਲਣ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਗੈਸਟ ਆਈਟਮ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਰਹੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਥੀਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਦੋ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਾਲਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਆ ਉਹ ਬਾਲਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੇ ਦਰਜੇ ਤੋਂ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਧਾਂਸ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੱਸ ਕਰ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਨੂੰ ਧਾਂਸ ਚੜ੍ਹਦੀ ਆ, ਬੱਸ ਕਰ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਨੂੰ ਧਾਂਸ ਚੜ੍ਹਦੀ ਆ, ਕਹਿਰ ਦੇਖ ਮੈਨੂੰ ਵੱਟ ਚੜ੍ਹਦੀ ਆ, ਤੇਰੀ ਭੈੜੀ ਆਦਤ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀ ਧੂਆਂ ਮੜਦੀ ਆ, ਤੇਰੀ ਭੈੜੀ ਆਦਤ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀ ਧੂਆਂ ਮੜਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਆ। ਉਹ ਪੁੱਤਰਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਭੈੜੀ ਆਦਤ ਪਾਈ ਕਿਹਨੇ ਆ? ਉਹ ਪੁੱਤਰਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਭੈੜੀ ਆਦਤ ਪਾਈ ਕਿਹਨੇ ਆ? ਤੇਰੀ ਇਹ ਆਦਤ ਚੁੱਪਦੀ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਆ। ਦੇਖ ਪਸਾਰਾ ਧੁੰਦਲਾ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀ ਹੰਝੂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉੱਠੇ ਗੁਬਾਰ ਲਾਟਾਂ ਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਛੂੰਹਦੇ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਹੀ ਸੁਰਤ ਨਾ ਰਹੀ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਤੇਰੀ ਜੁਰਤ ਕਿਵੇਂ ਆ ਪਈ, ਜਦ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚਦਾ ਏ, ਫਿਰ ਛੜਾਕਾ ਮੇਰੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਤੇਰੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕਦਾ ਏ। ਨਿਰਾ ਵਰਿਆ ਛੜਾਕਾ ਫਸਲਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਪਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਖ ਕਹਿਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਮਤ ਤੇਰੀ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਰੱਬੀ ਤਾਰਾ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰਾ ਪੈ ਜੂ ਪੁੱਠਾ ਜਿੰਦੜੀ ਤੇਰੀ ਨੂੰ ਗੇੜ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਠਾ ਪੈ ਜੂ ਜਿੰਦੜੀ ਤੇਰੀ ਨੂੰ ਗੇੜ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਆ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰੀ। ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਲਾਤ ਪਏ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦੀ, ਕੀ ਬਣਨੀ ਹਾਲਤ, ਨਾਲ ਖੜੇ
ਇਸ ਪਤਲੇ ਮੋਟੇ ਦੀ ਕੀ ਬਣਨੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਨਾਲ ਖੜੇ ਇਸ ਪਤਲੇ ਮੋਟੇ ਦੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾੜ ਚੌਰਸ ਬਣ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੜਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾੜ ਚੌਰਸ ਬਣ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੜਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਲਾਟਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ। ਤਕੜੇ ਯੋਧੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾੜਾਂ ਦੀ ਤੈਅ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਕੜੇ ਯੋਧੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾੜਾਂ ਦੀ ਤੈਅ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਲਾਟਾਂ ਉਹ ਨੇ ਅਸਮਾਨੀ ਚਾੜਦੇ, ਤੇ ਲਾਟਾਂ ਉਹ ਨੇ ਅਸਮਾਨੀ ਚਾੜਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਠੇ ਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੰਨਿਆ ਨਾੜ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾੜਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਟੀਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਤੇ ਚੌਰਸ ਤੈਅ ਵੀ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੰਨਿਆ ਨਾੜ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਇੱਕ ਸਟੀਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਤੇ ਚੌਰਸ ਤੈਅ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾੜਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਆ ਬਹਿੰਦੇ। ਚੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾੜਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਆ ਬਹਿੰਦੇ। ਅਖੀਰ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦਸਤੂਰ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਸਤੂਰ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕਰੋ, ਇਹ ਪੱਕਾ ਤੇ ਸਿਰਾ ਹੋਣਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਪੱਕਾ ਤੇ ਸਿਰਾ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਦੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖੀਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਬੜੀ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੈ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਵੈਲਕਮ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ। परम सत्कारयोग प्रिंसिपल सर, मुख्य मेहमान ते अध्यापक सहबान ते मेरे प्यारे विद्यार्थी साथियों, मेरे ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼। ਜਦ ਕੋਈ ਅੱਗ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਵੇ, ਜਦ ਕੋਈ ਅੱਗ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਵੇ, ਧਾਮ ਕੱਟੇ ਸਾਹ ਔਖਾ ਆਵੇ, ਦਮ ਕੱਟੇ ਤੇ ਸਾਹ ਔਖਾ ਆਵੇ। ਜਦ ਕੋਈ ਅੱਗ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਵੇ, ਦਮ ਘੁੱਟੇ ਤੇ ਸਾਹ ਔਖਾ ਆਵੇ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਵੀ ਉਪਜ ਘਟਾਵੇ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਵੀ ਉਪਜ ਘਟਾਵੇ। ਜਦ ਕੋਈ ਅੱਗ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਵੇ, ਜਦ ਕੋਈ ਅੱਗ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਵੇ। ਧੂਆਂ ਧੂਆਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਧੂਆਂ ਧੂਆਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਧੂਆਂ ਧੂਆਂ सारे पासे, पोल्यूशन है सारे पासे। आप समझो ते समझावो, आप समझो ते समझावो। अग पराली नू ना लावो, अग पराली नू ना लावो। आप समझो ते जाके समझाओ कि अग पराली नू ना लाओ, कि अग पराली नू ना लाओ। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत। सो ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਵੋਟ ਆਫ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਮਨਦੀਪ, ਪਲੀਜ਼ ਵੈਲਕਮ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਜੈਤੋ ਦਾ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟਫੁਲ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਮਾਣ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਜੈਤੋ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਗ ਉਪਰਾਲੇ ਸਦਕਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਜੈਤੋ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ USA ਤੋਂ, DSP ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੋ ਕਿ ਕੁਛ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਲਦੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਪਲਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਜੋ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਬਣਿਆ। ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਜੈਤੋ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ, ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਵੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੋ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਹੁਤ ਥੰਮੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਜੋ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਥੰਮੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਜੈਤੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਮਨਦੀਪ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਨਾਲ ਅੰਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਲਈ आया हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उछल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे। ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪੈਨ ਤੇ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ।